जातो सूर्यकूले क्षिति सभवने देवी कौसल्यादरे त्रेतायां मुनियज्ञरक्षणे सदा दक्ष श्रीराम सोऽयं सुशान्तं स्मितवक्रं नीलघनवपुषा सूर्यवंशे सुजातं वन्दे विदेहजातं दशवदन परम कुर्वंस्तु ते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जनाउछि। बंधुगण, आमे जो शनि चलन 2025 सीरीज आरंभ करिछे मेष राशि आ वृष राशि विषय रे आमे पढ़ी सारिछे। एबे जिबा राशि चक्रर 3 नंबर राशि अर्थात मिथुन राशि। मिथुन राशि मालिक होउछंती बुध। मिथुन राशि बोली आपण जानिबे केमिति ना आपणकर एई जगाटी रे जदि च बोली लेखा जायछि एई पर्टिकुलर जगाटी रे ताहले आपण जानिबे आपणकर होउछि मिथुन राशि। बा ए मझिरे लेखा आइतिबो 5/3 बा 6/3 बा 7/3 ता अर्थ मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि, आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि, पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि। एमती यदि लेखा है ताहले आपण माने जानंतु आपण मानक कथाटी ही कुहा जाउछि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष समस्त सारे मिसिकी रहिबा पई भारी भल पाती, टिके पिलालिया स्वभाव रही थांती। ता अर्थ से सब थट्टा तमसा मजा ई टाइप रो लोक से माने हेई थांती। आ जीवनटी माने सरस सुंदर भाव से बंचिबा को चाहती। हौ ठीक अछि बंधुगण, ताहले आमे देखिबा आपणकर जदि मिथुन राशि ताहले शनि चलन हेले कोउठी की ना शनि चलन हेइचंती वर्तमान अछंती कुंभ राशि रे। से 3/4/2025 रे से कौन करिवे कुंभ राशि परित्याग करी मीन राशि रे पदार्पण करिवे। ताले मीन राशि की गले आपणक राशि पई सेटा कोन हैला देखिबा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ताले आपणकर मिथुन राशि पई हेई गला दशम शनि। ताले दशम शनिटा शुभ कि अशुभ लिखिछि शुभ। दशम शनिटी आपणक पई ता माने अत्यधिक शुभ कारक हेले। दशम शनि रे कोन हुए रोग नाशाय। आपणकर शरीर जदि असुस्थ थिला आगुरु सेई समय रे आपणकर शरीरटी सुस्थ हेई पारिबो दशम शनि। अच्छा हो ठीक अछि। तापरे बंधुगण देखंतु गोटे कथा होची जे दशम शनि हेले ताले एठी शनिक हेतु को दशम शनिर अर्थ आपणको सब प्रकार शुभ फलटीए मिलिबो। अर्थात आपणकर वृत्तिगत क्षेत्र रे हो, आपण जदि चाकरी बाकरी पाइबा को चाहुचंती हो, जे कोनोसी शुभ कार्य जदि करिबा को चाहुचंती आपण एई टाइम रे करि पारिबे। आ मुख्यतः मु आपण माननको कहिछि शनि जो घरे रुहंती से घरटी को उन्नति करेइबा सहित जदि शुभ होइचंती आपणको जातक पाए उन्नति करेइबा सहित से जो जगह गुडी को सब देखुछंती से जगह गुडी को मध्य प्रभावित करंती। ताले केमिति देखिबा ना शनिंकर 3टी दृष्टि अछि। की दृष्टि गोटे 3 नंबर, गोटे 7 नंबर आ गोटे होचंती 10 नंबर। आ शनि जो घरे रुहंती ताकू जानिबा को पड़िबो। ताले शनि आपणकर राशि ठारू केते नंबर रे रहिले ना 10 नंबर रे रही गले। ताले 10 नंबर अर्थ होची आपणको वृत्तिर घरटीए। तेणु वृत्ति क्षेत्र रे आपण सतर्कता अवलंबन करिवे। ता माने कौनसी कार्य को आपण रफली करि देबे नाही, मन ध्यान देइकरी कामटीए करिवे ताले शनि आपणको रिवार्ड देबे। आ जदि आपण भूल भाल काम करूचंती ताले शनि आपणको दंड देबे, काइना से आपणकर वृत्ति घरटी रे बसिचंती शनि। अच्छा तापरे देखंतु 3 नंबर दृष्टि टिके कोउठी की पडुची देखिबा 1 2 3 अर्थात आपणको राशि ठारू केते नंबर घर एटा हला 12 नंबर घर। काना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର 12 ନମ୍ବର ଘରଟିକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଦଉଛନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର ଘରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁ ନା 12 ନମ୍ବର ଘରେ ଆମେ ଦେଖୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା। ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ ଶୁଭକାରକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଶୁଭକାରକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାଟି କରେଇ ଦେବେ। ଏଇ ଟାଇମରେ ବିଦେଶର ଅର୍ଥ ଖାଲି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଖାଲି ପଳେଇ ଯାଇ ଯିବାଟା ବିଦେଶ ନା ନା, ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଇକି ରହିବା ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଦେଶ। ତାହେଲେ ଶନି କଣ କରନ୍ତି? ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାଟି କରେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚଟି ଠିକ ରହିବ, ଯେତିକି ହବା କଥା ସେତିକି ହବ। ଆଉ ଯଦି ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଥିବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚଟିଏ ହେଇଛି, ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ବି କରେଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉପକାରୀ ଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭ୍ରମଣରୁ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭଟିଏ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହାସଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? 4 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋଉଠିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ଘରକୁ? 1 2 3 4, 4 ନମ୍ବର ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ଘରର ଅର୍ଥ କଣ ନା 4 ନମ୍ବର ଘରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧାର ଘରଟିଏ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ଘର, ମାତୃଭୂମିର ଘର, ମାତୃଭାଷାର ଘର। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ସୁଖ ସୁବିଧା। ମଣିଷ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କରୁଛି କଣ ପାଇଁ? ସେଇ ସୁଖ ସୁବିଧାଟି ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସୁଖ ସୁବିଧାଟି ଶନି ଯୋଉ ସୁଖ ସୁବିଧାଟି ଦିଅନ୍ତି ସେ ବହୁତ ମାପି ଚୁପି କରି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ହଠାତ୍ କରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାଟି ଠିକ ହିସାବରେ ହବ। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯୋଉ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ, ଆଗକୁ ପରେଶାନ ହଉଥିଲେ, ସେ ପରେଶାନଟି ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି। ଶନି ସପ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଶନି, ଅଷ୍ଟମ ଶନି, ନବମ ଶନି ଇଏ ସରିଗଲା, ସରିଯିବ। ସରିଗଲା ପରେ ଦଶମ ଶନି ଆଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କରି ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନୂଆ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘରଟିକୁ। ଏଇ ଘରଟି କେତେ ନମ୍ବର ଘର? 7 ନମ୍ବର ଘର। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରର ଘର, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ପାର୍ଟନରର ଘର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସଚେତନ ଟିକେ ହେବେ। ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଉପକାରୀ ଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଠାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବା ଯଦି କିଛି ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପରେ, ଲାଭପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଇଏ ଗଲା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭିତ୍ତିକ। ତାପରେ ଆମେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏଇ ବର୍ଷର ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଶନି ଯଦି ଉପକାରୀ ଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶନି ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଛୁଆଟି ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ସଫଳତା ନ ପାଉ। ତେଣୁ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଶନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସୁନଜରଟିଏ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିଟିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେହେତୁ ଶନି କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ନମ୍ବର ଘରଟିକି ଆପଣଙ୍କର ନା 1ରେ 7 ନମ୍ବର ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 2ରେ 4 ନମ୍ବର ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ 12 ନମ୍ବର ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସାମାନ୍ୟ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉଟା କି
ଲମ୍ବା ବେମାରୀ ଗୋଟିଏ ହେବ। ସେମିତି ବେମାରୀ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ସେଇଟା ଖାଲି ରାଶି ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଅଛି, ଗୋଚର ଫଳ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଫଳଟିଏ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି କୋଉଥିରୁ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ନିଜେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣ ଫଳଟିଏ ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ, ସେମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମୟରେ ଚାକିରି ବାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୃହିଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଉ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜ୍ୟାଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କ ହେତୁକ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ହେଇପାରେ, ଟିକେ ହଇରାଣ ହରକତ ଟିକେ ହେଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପିଲାଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଶରାରତ ବି କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପକାରୀ ଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବି ଦଶମ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳଟିଏ ପାଇବେ। ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଶନିଙ୍କ ଦାନ ମୁଁ ସବୁଥିରେ କହୁଛି, ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଶନି ମେଳା ବି ଘରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବାଟିଏ କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ଅସହାୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।